Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction d'un exercice concernant les lois de la réaction chimique. L'énoncé de cet exercice est comme suivant. La combustion d'une masse de 4 g de méthane, dont la formule chimique est CH4, dont le dioxygène produit 11 g de dioxyde de carbone et 9 g d'eau. En arabe, احتراق كتلة من غاز الميثان تقدر ب4 جرام في ثنائي الأكسجين تؤدي إلى تكون 11 جراما من ثنائي أكسيد الكربون و9 جرام من الماء. Premièrement, écrire le bilan littéral de cette combustion. Donc on doit exprimer la réaction chimique qui se produit en écrivant les noms des réactifs et les noms des produits. Les réactifs pendant cette réaction sont le méthane et le dioxygène. Et les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Donc on écrit le méthane, qui est le combustible, plus le dioxygène, qui joue le rôle de carburant, donne avec une flèche le dioxyde de carbone plus l'eau. Et voilà le bilan littéral. Deuxièmement, calculer la masse de dioxygène consommée pendant cette combustion. En arabe, احسب كتلة ثنائي الأكسجين المتفاعلة خلال هذا التفاعل. Là, on doit appliquer la loi de la conservation de masse. Cela veut dire la masse des réactifs égale à la masse des produits. مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج. بمعنى أن كتلة الجسم المتفاعل الأول la masse du méthane plus la masse du dioxygène égale à la somme des deux masses, la masse de dioxyde de carbone plus la masse de l'eau. كتلة الميثان زائد كتلة ثنائي الأكسجين تساوي كتلة ثنائي أكسيد الكربون زائد كتلة الماء. بعدها نقوم بتعويض كل كتلة بقيمتها. نحصل بذلك على كتلة ثنائي الأكسجين التي تساوي 20 جراما ناقص 4 جرام والتي تساوي 16 جراما. Donc on obtient la masse de dioxygène consommée pendant cette réaction et qui est égale à 16 grammes. La troisième question. Écrire l'équation de cette réaction chimique. Dans une équation chimique, on écrit les formules chimiques des réactifs et les formules chimiques des produits. Les réactifs pendant cette combustion sont le méthane et le dioxygène. Donc on remplace les noms par les formules. Le méthane, d'après l'énoncé de l'exercice, c'est CH4, plus la formule de dioxygène, une flèche. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. La formule de dioxyde de carbone est CO2 plus la formule de l'eau est H2O. Et comme ça, on obtient l'équation chimique non équilibrée de la réaction qui se produit. CH4 réagit avec O2 et donne le CO2 plus le H2O. Quatrièmement, équilibrer cette équation chimique. Pour équilibrer une équation chimique, on applique la loi de la conservation d'atomes en genre et en nombre. لموازنة معادلة كيميائية نطبق قانون انحفاظ الذرات نوعا وعددا، بمعنى أن أنواع الذرات التي توجد في المتفاعلات هي نفسها التي نجدها ضمن صيغ النواتج، وعدد كل نوع من هذه الذرات
في المتفاعلات يساوي عددها في النواتج. نلاحظ هنا أن صيغ المتفاعلات تتكون من 3 أنواع من الذرات: ذرات الكربون ورمزها C، ذرات الهيدروجين ورمزها H، وذرات الأكسجين ورمزها O. بالنسبة للنواتج نجد كذلك أنها تتكون من نفس الأنواع السابقة، وهي ذرات الكربون C، ذرات الهيدروجين H، وذرات الأكسجين O. عدد ذرات الكربون في المتفاعلات 1. عدد ذرات الهيدروجين في المتفاعلات 4. عدد ذرات الأكسجين 2. بالنسبة للنواتج عدد ذرات الكربون ذرة واحدة، عدد ذرات الهيدروجين 2، عدد ذرات الأكسجين 3 ذرات. نلاحظ هنا أن عدد ذرات الكربون في المتفاعلات يساوي عددها في النواتج، بينما ليس هناك انخفاض في عدد ذرات كل من الهيدروجين والأكسجين. لتحقيق انخفاض الذرات من حيث العدد هنا نحاول تغيير معاملات التناسب. معاملات التناسب هي تلك الأعداد التي نجدها مكتوبة قبل الصيغ الكيميائية للمتفاعلات والنواتج. إذا لم نجد أي شيء مكتوب هذا يعني بأن المعامل مساو ل1. لكي يتحقق انخفاض عدد ذرات الهيدروجين يجب أن يكون عددها مساو ل4 في النواتج. لدينا في النواتج ذرتان، لكي نحصل على 4 نضرب 2 في 2، وهذا يعني أننا نغير المعامل الذي كتب قبل الصيغة H2O بالعدد 2. نكتب 2 فيصبح عدد ذرات الهيدروجين 2 مضروبة في 2 4، بينما سيتغير كذلك عدد ذرات الأكسجين. عدد ذرات الأكسجين في ثنائي أكسيد الكربون هو ذرتان، وعدد ذرات الأكسجين في الصيغة الثانية وهي صيغة الماء سيصبح 2 في 1 بمعنى 2. ذرتان في ثنائي أكسيد الكربون وذرتان في الماء، المجموع هو 4 ذرات. يصبح عدد ذرات الأكسجين في النواتج 4، بينما عدد ذرات الأكسجين في المتفاعلات 2. ليتحقق انخفاض عدد ذرات الأكسجين يجب أن يكون عددها في النواتج مساو لعددها في المتفاعلات، بمعنى يجب أن يكون عددها في المتفاعلات مساو ل4. لدينا 2 لتصبح 4، بمعنى يجب علينا أن نضرب في المعامل 2 سنكتبها قبل الصيغة O2 ليصبح العدد 2 في 2 4. وهكذا نلاحظ بأن عدد ذرات كل من الكربون والهيدروجين والأكسجين في المتفاعلات أصبح مساويا لعددها في النواتج، وبالتالي أصبحت المعادلة متوازنة.